Akhtar. Okay, Shamima Akhtar, you say first about Bangladesh. Bangladesh is a small country situated in South Asia. It became independent in 1971 after a long struggle. The climate of Bangladesh is generally hot and humid. The main rivers of our country are the Podda, Jamuna, and Meghna. The main crops are rice, jute, wheat, and vegetables. Most of the people are farmers. The Sundarbans, Coxbazar Sea Beach, mm, and many historical places are the main attractions of Bangladesh. So I love my country very much. Thank you, sir. Okay, nice, thank you. Okay, next who want to say, please? Next who want to say about Bangladesh? সুমাইয়া আক্তার, আপনি পারবেন না? আহসান, এমডি আহসান। জি স্যার, আমি তো গত ক্লাসটা করিনি, তাই আমার ভালো করে জানা হয়নি। নিজের দেশ সম্পর্কে বলতে কত ক্লাস করতে হবে বাংলাদেশ সম্পর্কে বলতে? এরপরে হবে স্যার। জি I want to say জি প্লিজ। Bangladesh is located in South Asia. Bangladesh became independence in Bangladesh became independence in 1971. The climate of Bangladesh is tropical. The main river of Bangladesh is the Podda. The main crops are rice, jute, wheat, and tea. Most of the people are farmers. Some people are fishermen and workers. The Sundarbans is the main attraction of Bangladesh. Coxbazar is the longest sea beach in the world. Bangladesh is a beautiful country. Thank you, sir. Okay, nice, thank you so much. Okay, next who want to say about Bangladesh, please? Next who want to say about Bangladesh? ভ্রমণের কথা কইছে আর নদী নদী আছে Sumaya Akhtar, you want to say about Bangladesh? মিউট হয়ে গেছেন আপনি। আর কে বলতে চাই about বাংলাদেশ? ওকে, ধন্যবাদ। পরবর্তী হোমওয়ার্ক আমাদের ছিল vocabulary. Who want to say first about vocabulary? 60 to 80 with sentence making. শারমিন আক্তার, জি আপনি বলেন নির্দেশ দেয়া। জি স্যার নির্দেশ দেয়া। ডিরেকশন জি। What will be the sentence? ফলো দ্য কারেক্ট ডিরেকশন রপ্তানি করা। এক্সপার্ট এক্সপার্ট না, এক্সপোর্ট, EXPORT, এক্সপোর্ট এটা ও হয়ে যায় এক্সপোর্ট। জি বলেন, এক্সপোর্ট দিয়ে সেন্টেন্স বলেন। বিনিময় করা। এক্সচেঞ্জ ওই ওই এক্সচেঞ্জ গিফট
হ্যালো, বিশ্বাস স্থাপন করা। ইন্টারেস্ট। What will be the sentence of Interest, interest? interest him with, a task. অনুশীলন করা। Exercise. I exercise daily. Thank you. Okay, next who want to say, please? Next who want to say? I want to One. say Okay. সম্পাদনা করা। স্যার এটা মনে পড়তেছে না। ওকে, আলিঙ্গন করা। I impress. He impressed her friend. বিনিময় করা। বিনিময় করা। এক্সচেঞ্জ, বিনিময় করা। ওকে, Change. প্রত্যাশা করা, প্রত্যাশা করা। Expert. Expect. I expect good news. ওকে, সহ্য করা। সহ্য করা। স্যার এটা পারবো না। নির্দেশ দেয়া। নির্দেশ দেওয়া। স্যার মনে ডিরেকশন, করতেছে। নির্দেশ দেওয়া। ওকে, ধন্যবাদ। আর কে বলতে চাই? নেক্সট ওয়ান টু সে, ওয়ান টু সে নেক্সট প্লিজ। Who want to say vocabulary? নাই মনে হয় স্যার কেউ। পারবেন? ওকে, হুম এর ব্যবহার, এর পরে ছিল আমাদের হুম এর ব্যবহার। আমরা একটু সেখানে যেতে চাই। কে বলতে চাই হুম এর ব্যবহার? ইউজ অফ হুম। Sir, বলেন, তুমি কাকে I want to say, ভালোবাসো? whom do you love? তুমি কার সাথে কথা বলতে চাও? Whom do you want to talk? সে কার সাথে থাকে? Whom does she live with? তুমি চাবিটা কাকে দিয়েছিলে? Whom did you give the key? তুমি কার সাথে কথা বলছো? Whom are you talking to? থ্যাংক ইউ। নেক্সট প্লিজ। Thank you. I want to say, ওকে, বলেন। তুমি কার সাথে কথা বলতে চাও? আহ, sir, কে বলবো আমি? বলেন। Whom do you want to talk? সে কার সাথে থাকে? Whom does she live with? তুমি চাবিটি কাকে দিয়েছিলে? Whom did you give the key? তুমি কার সাথে কথা বলছো? Whom are you talking to? তুমি কাকে ভালোবাসো? Whom do you love? থ্যাংক ইউ। নেক্সট প্লিজ। Sir, I want to say, ওকে, তুমি কার সাথে কথা বলছো? whom are you talking to? তুমি চাবিটি কাকে দিয়েছিলে? Whom did you give the key? কে কার সাথে থাকে? জি স্যার। সে কার সাথে থাকে? Whom does she live with? তুমি কার সাথে কথা বলতে চাও? তুমি তুমি কার সাথে কথা বলতে চাইতেছে?
Whom do you want to talk? Okay, thank you. Next কে বলতে চাই? Next, who want to say? I want to I say want Okay, বলেন। তুমি কার সাথে কথা বলছো? Whom do you want to tell? Whom are you talking to? তুমি চাবিটি কাকে দিয়েছিলে? Whom did go give me key? Give the key. সে কার সাথে থাকে? তুমি কার সাথে থাকে স্যার? তুমি না, সে সে কার কার সাথে সাথে থাকে? থাকে? Whom does he live with? তুমি কার সাথে কথা বলতে চাও? Whom are you taking to? Whom do you want to talk? Whom do you want to talk? তুমি কাকে ভালোবাসো? Do you love? Whom do you love? Thank you. Next, who want to say? I want to say I want to say, Okay, তুমি কার সাথে কথা বলছো? who are you talking to? Whom taking are you to talking to? তুমি চাবিটি কাকে দিয়েছিলে? Whom did you give the key? সে কার সাথে থাকে? Whom does he live with? তুমি কার সাথে কথা বলতে চাও? Whom do you want to talk? তুমি কাকে ভালোবাসো? Whom do you love? Thank you. Okay, next, who want to say? want to say sir. Okay, তুমি কাকে ভালোবাসো? Whom do you love? তুমি কার সাথে কথা বলতে চাও? Whom do you want to take tell? টক কথা বলা, টক, কে টক। সে কার সাথে থাকে? Whom does she live with? লাভ, লাইক, লাইফ। Live লাইভ অর্থ তো জীবন্ত, লাইফ। এটা হলো লিভ। লিভ অর্থ with. বাস করা। তুমি চাবিটি কাকে দিয়েছিলে? Whom did you give the key? কে? কে না রে ভাই, কি Key, কি কি key, অর্থ key. চাবি? Oh, sir. তুমি Key. কার সাথে কথা বলছো? Whom are you taking to? ট্যাকিং না, টকিং। হুম আর ইউ টকিং টু? Talking. ওকে, থ্যাংক আমি ইউ। তো ঠিক নেক্সট, আছে। আর কে বলতে চাই? দেন আমাদের হোমওয়ার্ক ছিল অ্যালফাবেট এইচ দিয়ে 10টি সেন্টেন্স। টু ইউজ অ্যালফাবেট এইচ, ইউ সে দ্য 10 sentences. Who want to say first? শামিম আক্তার, জি প্লিজ। HG. Hat. I wear a hat in the sun. She holds my hand tightly. Our house is very clean. The horse runs very fast. We can see the big hill. Bees make sweet honey. Her hair is very long. He goes to the hospital. My heart is very happy today. I am very happy right my life. Thank Okay, you. thank you. Thank you. Next, who want to say, please? I want to say Ji, please. head. Head is big. Heart. This is my heart. Hand. I always my hand. House. That is my house. Horse. The horse runs fast.
happy. I am happy. Honey. Bees make honey. Hill. The hill is high. Hungry. I am hungry. Heart. My heart is pure. Thank you, sir. Thank you. Okay, next who want to say, please? আর কে বলতে চাই? আর কে বলতে চান? আমি বলি স্যার, বলেন প্লিজ। হি ইজ মাই বেস্ট ফ্রেন্ড। হেয়ার স্মল makes me happy. His father is a teacher. How are you today? He has a beautiful house. He's happy is reading books. Her brother helps everyone. He is honest and home. স্যার আর পারতেছি না। Okay, thank you. Next who want to say, please? Next who want to say the 10 sentences to use alphabet H? No. Then ছিল আমাদের phonetics ছিল, আমরা একটু সেখানে যেতে চাই। ফনেটিক্স এর এই পার্টটি ছিল। কোন ইংরেজি শব্দ এই ওয়াই দিয়ে শেষ হলে এই ওয়াই এর উচ্চারণ হবে এই। এখানে 7 ডেজ এর নাম ছিল এবং কিছু সেন্টেন্স ছিল শুদ্ধ করে প্রনাউন্স করার জন্য। ফর এক্সাম্পল, স্যাটারডে, সানডে, মানডে, টুয়েসডে, ওয়েডনেসডে, থার্সডে এন্ড ফ্রাইডে। হোয়াট ডে, ডিনার, এ ওয়াই এর উচ্চারণ হবে এই। What day is it today? Today is Saturday. What day will be tomorrow? Tomorrow will be Monday. What day was it yesterday? Yesterday was Friday. Which day is Muslim special day? It's Friday. Will you come today? No, not today. Tomorrow. Okay, এটা ছিল আগামী ক্লাসে। কত ক্লাসে পড়া ছিল? জি, কে বলতে চাই? স্যার ওয়েডনেসডেটা একটু একটু বলবেন, প্রনাউন্স করবেন। Wednesday, Wednesday, Wednesday. ওয়েডনেসডে রে উচ্চারণ হবে ওয়েন্সডে, ওয়েন্সডে। জি, কে বলতে চাই? হু ওয়ান্ট টু সে? আই ওয়ান্ট টু। জি প্লিজ। আপনি শুনতে পাচ্ছেন? জি শুনতে পাচ্ছি, বলেন। হ্যাঁ, স্যাটারডে, সানডে, মানডে, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. What day is today? Today is Saturday. What day will be tomorrow? Tomorrow will be Monday. What day was it? Yesterday was Friday. Is Muslims special day? It's Friday. Will you come today? Not. No, not today. Tomorrow. থ্যাংক ইউ। নেক্সট হু ওয়ান্ট টু সে, প্লিজ? হু ওয়ান্ট টু সে নেক্সট? I want to say, sir. জি প্লিজ। Saturday, Sunday, Monday, Tuesday,
Wednesday, Thursday, Friday. What day is it today? Today, today's Saturday. That day will be tomorrow. Tomorrow will be Monday. What what day was it yesterday? Yesterday was Friday. Which day is Muslim special day? It's Friday. Will you come today? Today? No, not today. Tomorrow. Thank you, sir. Okay, next one to say. I want to say G, please. G, you Saturday, say please. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Well, Thursday. Thursday, Friday. What day is it today? Today's Easter day. What what day will be tomorrow? Tomorrow will be Monday. What day was it yesterday? Yesterday was Friday. Which day is Muslim special day? It is Friday. Will you come today? Not no, not today. Tomorrow. Okay, nice. Thank you. Next, please. আর কি বলতে চাই? I want to say G, please. Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. What day is it today? Today is Saturday. What day will be tomorrow? Tomorrow will be Monday. What day was it yesterday? Yesterday was Friday. Which day is Muslim special day? It is Friday. Will you come today? No, not today, tomorrow. Thank you, sir. Okay, nice. Thank you. Thank you. Next, please. Sir, I want to say G, please. Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. What day is it today? Today's Saturday. What day will be tomorrow? Tomorrow will be Monday. What day was it yesterday? Yesterday was Friday. Which day is Muslim special day? It's Friday. Will you come today? No, not today. Tomorrow. Thank you, sir. Okay, nice. Thank you. Okay, next, please. Next one to say. Okay, then ছিল আমাদের প্রিপোজিশন টু এবং অফ এর ব্যবহার। প্রিপোজিশন টু এবং অফ। Okay. Who want to say, please? Who want to say? শামীম আক্তার বলেন, কোথায় কখন কখন প্রিপোজিশন টু বসাবো? টু বসাবো দিক নির্দেশ করা বোঝাতে টু বসে, কাছে বা নিকটে বোঝাতে টু বসে, উদ্দেশ্য অর্থ বোঝাতে টু বসে, মুখোমুখি অর্থ বোঝাতে, আর পর্যন্ত অর্থ বোঝাতে। ধন্যবাদ। প্রিপোজিশন অফ কোথায় বসবে? সাধারণত এর অর্থ বোঝাতে অফ বসে, বিদ্যমান অবস্থা বোঝাতে অফ বসে, ধারণ ক্ষমতার পূর্ণতা বোঝাতে অফ বসে, যোগের কারণ বোঝাতে অফ বসে, আর কোনো কিছু দিয়ে তৈরি বোঝাতে অফ বসে। ধন্যবাদ। আপনি প্রিপোজিশন টু বসে সেরকম দুটো সেন্টেন্স বলেন তো। প্রিপোজিশন টু বসা মানে এরকম সেন্টেন্স। জি। ওকে, আই গোস টু ইউনিভার্সিটি টুডে। আই গোস হয়, আই এর পরে কি এস হয়? আই গো টু ইউনিভার্সিটি টুডে। ওকে, আই গো টু ইউনিভার্সিটি। তাহলে ইউনিভার্সিটি, এদের টু ইউনিভার্সিটি, এখানে টু এর ব্যবহার হয়েছে। আরেকটি সেন্টেন্স বলেন টু দিয়ে।
Send the group recording. I send the I send I sent a gift to my friend. I sent the gift to my friend. হ্যাঁ ঠিক আছে। ওকে ধন্যবাদ। আর কে বলতে চাই? Next, who want to say? ধন্যবাদ। এর পরবর্তীতে ছিল আমাদের বায়ার I want to ভায়োলেশন say, মেসেজ। Sir, I want to say. আচ্ছা এত লেট করে কেন ভাইয়া? এটা মানে কি হবে, অ্যান্সারটা কি হবে? মানে যখন ডাকি তখন বলতে চান না, যখন অন্য পড়ায় যাই তখন কেন বলেন? Sir, sorry. বলেন একটু। আচ্ছা ঠিক আছে, বলেন প্রিপোজিশন টু কোথায় বসাবো? দিক নির্দেশনা দিক নির্দেশ করা বোঝাতে টু বসে। কাছে বা নিকটে বোঝাতে টু বসে। উদ্দেশ্য বোঝাতে টু বসে। মুখামুখি অর্থ বোঝাতে টু বসে। পর্যন্ত বোঝাতে টু বসে। প্রিপোজিশন অফ কোথায় বসবে? সাধারণত এর অর্থ বোঝাতে টু অফ বসে। বিদ্যমান অবস্থা বোঝাতে অফ বসে। ধারণ ক্ষমতা পুনরায় বোঝাতে অফ বসে। রোগের কারণ বোঝাতে অফ বসে। কোনো কিছু দিয়ে তৈরি বোঝাতে অফ বসে। অফ বসেছে এরকম দুটো সেন্টেন্স বলেন তো। স্যার অফ তো পারবো না, টুটা পারবো একটু। বলেন তো। আই গো টু মার্কেট, আই টক টু ইউ। ওকে ধন্যবাদ। নেক্সট হু ওয়ান্ট টু সে? আসেন, পরবর্তীতে আমাদের হোমওয়ার্ক ছিল বায়ার ভায়োলেশন মেসেজ। হু ওয়ান্ট টু সে বায়ার ভায়োলেশন মেসেজ? আর কে বলতে চাই বায়ার ভায়োলেশন মেসেজ? I want to say, জি প্লিজ। hello, Mr. John, for your kind information. It is to notified that the does not accept your job policy. It is totally the violation of policy. So, as a professional freelancer, I don't go out of policy. Thank you, sir. Rigar Sathi. ওকে নেক্সট হু ওয়ান্ট টু সে? I want to say, জি প্লিজ। hello, Mr. John, for your kind information. It is notified that the does not accept your job policy. It is John, today information the violation of policy. notified. So as a professional, I don't go out policy regards. থ্যাংক ইউ। ওকে নেক্সট হু ওয়ান্ট টু সে প্লিজ? ভায়োলেশন মেসেজ হু ওয়ান্ট টু সে? আই ওয়ান্ট টু সে স্যার। জি প্লিজ। হ্যালো মিস্টার জন, fiber doesn't accept it. It it value it violate the fiber policy. I do not want to violate the fiber policy, so do not send me any others help of communication. Uh, I like I like fiber. I like fiber communication. Thank you. ওকে থ্যাংক ইউ। নেক্সট হু ওয়ান্ট টু সে প্লিজ? নেক্সট হু ওয়ান্ট টু সে বায়ার ভায়োলেশন মেসেজ? হু ওয়ান্ট টু সে? Who want to say buyer violation message? No.
want to say? ওকে প্লিজ। টপিক প্রেজেন্টেশন, আগামী ক্লাসের টপিক প্রেজেন্টেশন থাকবে অ্যাবাউট এইম ইন লাইফ। এইম ইন লাইফ, জীবনের লক্ষ্য অথবা মাই ফিউচার প্ল্যান, তাকে বলতে পারি আমরা মাই ফিউচার প্ল্যান। আপনি আপনার ফিউচার প্ল্যান নিয়ে বলবেন। ছোটবেলায় বলি না যে বাবা বলো তো তুমি কি হতে চাও, ডাক্তার না ইঞ্জিনিয়ার? আপনি কি হতে চান, আপনি আপনার গল্পটা বলবেন, আমাদেরকে শোনাবেন। ওকে, সেকেন্ড থাকবে আমাদের ভোকাবুলারি থাকবে। ভোকাবুলারি থাকবে 80 থেকে 100। ভোকাবুলারি থাকবে 80 থেকে 100। 80 তে কি বলা আছে? উত্তেজিত করে, এক্সাইট; বহিষ্কার করে, এক্সপেল; ব্যক্ত করে, এক্সপ্রেস; ভাজা, ফ্রাই; ক্ষমতা আচ্ছা, ক্ষমতা করা, এটা হবে ক্ষমা করা। ক্ষমা করা, ক্ষমতা না, ক্ষমা। ক্ষমা তটা বাজে, ক্ষমা করা। ফরগিভ, উড়া; ফ্লাই, প্রবাহিত হওয়া, ফ্লো; খুঁজে পাওয়া, ফাইন্ড; জরিমানা করা, ফাইন; যুদ্ধ করা, ফাইট; অনুভব করা, ফিল; খাওয়ানো, ফিট; পরে যাওয়া, ফল; হতাশ হওয়া, ফ্রাস্ট্রেট; পরিত্যাগ করা, ফরশেক; ভান করা, ফেইন; খেয়াপারাপার করা, ফেরি; সমাদর করা, ফ্যালিসিটেট; দ্বিধাপূর্ণভাবে চলা, ফল্টার; পলায়ন করা, ফ্লি; ব্যর্থ বা ভন্ডুল করা, ফয়েল। 80 থেকে থাকবে হলো 100। 80 থেকে 100। 2 প্লাস অপের ব্যবহার ছিল প্রিপোজিশন। আগামী ক্লাসে থাকবে প্রিপোজিশন অ্যাট এর ব্যবহার। আর একটু বুঝাই দিন তো। প্রিপোজিশন অ্যাট, প্রিপোজিশন অন। প্রিপোজিশন অ্যাট এবং প্রিপোজিশন অন, এই দুটোর ব্যবহার থাকবে আগামী ক্লাসে। আসেন অ্যাট এর ব্যবহারে আসেন। বড় স্থানের পূর্বে বসে প্রিপোজিশন ইন, বড় স্থানের পূর্বে। আর ছোট স্থানের পূর্বে বসে প্রিপোজিশন অ্যাট। যেমন ধরেন আমি ঢাকার কোথায় থাকি? উত্তরায় থাকি। তাহলে উত্তরা বড় না ঢাকা বড়? ঢাকা বড়। তাহলে ঢাকার পূর্বে হবে ইন আর উত্তরা পূর্বে হবে অ্যাট। আপনি ধরেন ঢাকা বিভাগের ফরিদপুরে থাকেন, তাহলে ঢাকা বিভাগের পূর্বে হবে ইন, ফরিদপুরের পূর্বে হবে অ্যাট। আপনি ফরিদপুরের ধরেন গোয়ালন্দা থাকেন, বা ফরিদপুরের আপনি থাকেন হলো রাজবাড়িতে, তাহলে আপনি ফরিদপুরের পূর্বে হবে ইন, রাজবাড়ির পূর্বে হবে অ্যাট। সবসময় বড় জায়গার পূর্বে ইন, ছোট জায়গার পূর্বে অ্যাট বসে। আসেন অবস্থা অর্থ বুঝাতে অ্যাট বসে। অবস্থা, যেমন সুমন ইজ অ্যাট হিজ অফিস, সুমন এখন তার অফিসে। তুলনামূলক ছোট স্থান বুঝাতে অ্যাট বসে। আই লিভ অ্যাট উত্তরা ইন ঢাকা, ঢাকার পূর্বে ইন, উত্তরা পূর্বে অ্যাট। নির্দিষ্ট সময় বুঝাতে অ্যাট বসে। হানিফ উইল কাম হিয়ার অ্যাট 8 PM। নির্দিষ্ট 8টা বুঝাইছে, নির্দিষ্ট সময়। হানিফ উইল কাম হিয়ার, হানিফ এখানে আসবে অ্যাট 8 PM। দক্ষতা প্রকাশের ক্ষেত্রে অ্যাট বসে। দক্ষতা,
সুমন ইজ গুড অ্যাট ফিজিক্স, সুমন ফিজিক্সে দক্ষ। যদি বলতাম সুমন অঙ্কে দক্ষ, তাহলে সুমন ইজ গুড অ্যাট ম্যাথ। সুমন ইংলিশে দক্ষ, সুমন ইজ গুড অ্যাট ইংলিশ। সুমন বাংলায় দক্ষ, সুমন ইজ গুড অ্যাট বেঙ্গলি। বয়স বুঝাতে অ্যাট বসে, বয়স বুঝাতে অ্যাট বসে। হি কেম টু দ্য অরফান অ্যাট দ্য এজ অফ 4। হি এইট হি হি কেম টু দ্য অরফান, সে এতিমখানায় এসেছিল অ্যাট দ্য এজ অফ 4, যখন তার বয়স ছিল 4। মূল্য বুঝাতে অ্যাট বসে, রাইস সেলস অ্যাট 50 টাকা পার কেজি। ওকে, টাইম বুঝাতে অ্যাট বসে, টাইম বুঝাতে অ্যাট বসে, টাইম বুঝাতে অ্যাট বসে। অ্যাট মিডনাইট, অ্যাট লাঞ্চ টাইম, অ্যাট সানসেট, অ্যাট 10 o'clock। টাইম বুঝাতে কি বসে? অ্যাট বসে। তাহলে অ্যাট কখন বসে? অ্যাট অবস্থা অর্থ বুঝাতে অ্যাট বসে, তুলনামূলক ছোট জায়গার পূর্বে অ্যাট বসে, নির্দিষ্ট সময় বুঝাতে অ্যাট বসে, দক্ষতা প্রকাশের ক্ষেত্রে অ্যাট বসে, বয়স বুঝাতে অ্যাট বসে, মূল্য বুঝাতে অ্যাট বসে, টাইম বুঝাতে অ্যাট বসে। প্রিপোজিশন অন কোথায় বসবে? ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। স্পর্শ হয়ে উপরে বুঝাতে অন বসে, স্পর্শ হয়ে উপরে বুঝাতে অন বসে। দ্য বুক ইজ অন দ্য টেবিল, বইটি হয় টেবিলের উপরে, দ্য বুক ইজ অন দ্য টেবিল। সময় বা তারিখ বুঝাতে অন বসে, সালাম উইল কাম অন জানুয়ারি। নির্ভরশীলতা বুঝাতে অন বসে, দ্য কাউ লিভস অন গ্রাস, গরু হলো ঘাসের উপর নির্ভরশীল। অনুসারে অর্থ বুঝালে অন বসে, হি লিভস। আচ্ছা, অনুসারে অর্থ বুঝাতে ক্যাটেট অন মাই অ্যাডভাইস, এটা হবে হি অবে অন মাই অ্যাডভাইস। কোন বিষয় সম্বন্ধ বুঝালে আহ কোন বিষয় সম্বন্ধ বুঝালে অন বসে, যেমন রিটেন অ্যান্ড এসে অন এনভায়রনমেন্ট পলিউশন। এনভায়রনমেন্ট পলিউশন, পরিবেশ দূষণের উপরে কি করো? একটি এসে লেখো। আচ্ছা, ডে বুঝাতে অন বসে, যেমন হি উইল গো অন মানডে, অন স্যাটারডে, অন সানডে, অন ফ্রাইডে। ডের পূর্বে কি বসে? অন বসে। তাহলে অন কোথায় বসে আমরা দেখলাম, স্পর্শ হয় উপরে বুঝাতে, সময় তারিখ বুঝাতে, নির্ভরশীলতা বুঝাতে, অনুসারে বুঝাতে, কোন বিষয় বুঝাতে, ডে বুঝাতে অন বসে। আগামী ক্লাসে থাকবে প্রিপোজিশন অ্যাট এবং প্রিপোজিশন অন। ওকে, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন আজকে আমরা দেখবো। অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন পড়া দিব। অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন, এটা থাকবে 1 থেকে 10। অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন 1 থেকে 10। আচ্ছা, এটা একটু বুঝাইয়া দেই। দেখেন, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মানে কি? যথাযথ বা যথা উপযুক্ত। যথা উপযুক্ত প্রিপোজিশন। শুধু প্রিপোজিশন কি করতে পারে আপনি অবাক হয়ে যাবেন যে প্রিপোজিশনের কি ক্ষমতা। দেখেন, লিখছে যে বিশেষ কোন নাউন, অ্যাডজেক্টিভ ও ভার্ব এর পর নির্দিষ্ট প্রিপোজিশন বসে নির্দিষ্ট অর্থ প্রকাশ করে, এসব প্রিপোজিশনকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন বলে। দেখেন, এখানে আমাদের যে প্রিপোজিশন গুলো, এই সকল প্রিপোজিশন গুলো কোথায় বসছে দেখেন। এই যে অ্যাট, অফ, এগুলো সবগুলো বসে হলো নাউনের পূর্বে, বাম পাশে। বাম পাশে, যেমন রোগের কারণ বোঝাতে অফ বসে। এই যে কলেরা, কলেরার পূর্বে বাম পাশে বসছে। কোনো কিছু দিয়ে তৈরি বুঝাতে কি বসে? অফ বসে। এই যে মেড অফ উড। এরপরে দেখেন, সুমন ইজ অ্যাট হিজ অফিস, অফিসের পূর্বে অ্যাট। ঢাকা, ঢাকার পূর্বে ইন, ঠিক আছে। উত্তরার পূর্বে অ্যাট। তার মানে কি? এই প্রিপোজিশন, জেনারেল প্রিপোজিশন গুলো বসে পূর্বে, আর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন গুলো বসে হলো পরে, ডান পাশে বসে। দেখেন, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশনের কি ক্ষমতা। সিওএমই, কাম শব্দের অর্থ আশা, কিন্তু কামের সাথে ও এফ, অফ যুক্ত করলে হয় জন্মগ্রহণ করা।
আপনি কি ভাবতে পারেন? জন্মগ্রহণ করা হলো বর্ন, কিন্তু কাম অফ শব্দের অর্থ জন্মগ্রহণ করা। তাহলে কাম পুরো অর্থটাকে চেঞ্জ করে দিছে একটি প্রিপোজিশন। সিওএমই কাম অর্থ আসা, কিন্তু কামের পরে ও ডাবল এফ অফ, এইটা প্রিপোজিশনটা যুক্ত হয়ে বাংলা অর্থ হলো সংগঠিত হওয়া। সিওএমই কাম অর্থ আসা, কিন্তু কামের লগে বাই যুক্ত করলে এই প্রিপোজিশন, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন যুক্ত করলে হয় পাওয়া। কাম অর্থ আসা, এর লগে রাউন্ড যুক্ত করলে হয় আরোগ্য লাভ করা। তাহলে ভাবেন তো, কাম কিন্তু চেঞ্জ হয় নাই, ভার্ব চেঞ্জ হয় নাই, এর সাথে অব যুক্ত করার কারণে অর্থ হয়ে গেছে জন্মগ্রহণ করা, ও ডাবল এফ যুক্ত করার কারণে এর অর্থ হয়ে গেছে সংগঠিত হওয়া, বাই যুক্ত করার কারণে হয়েছে পাওয়া, রাউন্ড যুক্ত করার কারণে হয়েছে আরোগ্য লাভ করা। তাহলে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশনের ক্ষমতাটা দেখলেন তো, ভেরি ভেরি, মানে কি বলে, পাওয়ারফুল অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন অর্থ চেঞ্জের ক্ষেত্রে। আসেন, নিচে কিছু গুরুত্বপূর্ণ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশনের ব্যবহার দেওয়া হলো। বাই, অ্যাবাইট, অ্যাবাইড বাই একসাথে হবে। অ্যাবাইড বাই এর বাংলা অর্থ হলো মেনে চলা। উই শুড অ্যাবাইড বাই আওয়ার সুপেরিয়র, আমাদের উচিত আমাদের সুপেরিয়রদের, ঊর্ধ্বতনদের মেনে চলা। অ্যাবস্ট্রেইন ফ্রম অত বিরত থাকা, উই শুড অ্যাবস্ট্রেইন ফ্রম স্মোকিং, আমাদের উচিত ধূমপান থেকে বিরত থাকা। অ্যাবস্ট্রেইন ফ্রম অনুপস্থিত, হি ইজ অ্যাবস্ট্রেইন ফ্রম দ্য সেমিনার টুডে, আজকের সেমিনারে সে অনুপস্থিত। অ্যাক্সেস টু প্রবেশাধিকার, উই হ্যাভ অ্যাক্সেস টু দ্য হল। অ্যাকর্ডিং টু অনুসারে, অ্যাক্ট অ্যাকর্ডিং টু ইয়োর প্ল্যান। এডিক্টেড টু মন্দ কাজে আসক্তি, হি ইজ এডিক্টেড টু ওয়াইন। অ্যাডাপ্ট ইন দক্ষ, হি ইজ অ্যাডাপ্ট ইন মিউজিক। অ্যাডমিট টু ভর্তি হওয়া, হি ওয়াজ অ্যাডমিটেড ইন ক্লাস 9। অ্যাফেকশন ফর স্নেহ, মাই মাদার হ্যাজ মাচ অ্যাফেকশন ফর মি। অ্যাফেকশন টু স্নেহশীল, হি ইজ অ্যাফেকশনেট টু আস। আগামী ক্লাসে 1 থেকে 10 অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন পড়া থাকবে। গত ক্লাসে ছিল ফনেটিক্স, আগামী ক্লাসে থাকবে ইম্পর্ট্যান্ট টপিকস। ইম্পর্ট্যান্ট টপিকস, আমরা যে প্রশ্নগুলো করি মানুষকে, যে ইন্টারোগেটিভ কোশ্চেন করি, ইন্টারোগেটিভ কোশ্চেন করতে গেলে আমাকে জানতে হয় ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড সম্পর্কে। ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড হলো যে শব্দগুলো ডাব্লিউ এবং এইচ দ্বারা তৈরি, এই শব্দগুলোকে বলা হয় ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড। যে শব্দগুলো ডাব্লিউ অথবা এইচ দ্বারা শুরু হয়, এই শব্দগুলোকে বলে ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড। এই ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড না জানলে আমরা প্রশ্ন করতে পারবো না। এই কারণে এই পৃথিবীতে যত ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড ব্যবহার হয়, কম বেশি চেষ্টা করেছি বেশ কিছু ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড গুলো এনে আপনাদের শিখানোর জন্য। আপনারা যদি এই ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড গুলো শিখেন, এর বাহিরে আর শিখতে হবে না এই পৃথিবীতে। আসেন, আপনি যদি প্রশ্নবোধক বাক্য তৈরি করতে চান, তাহলে আপনাকে অবশ্যই জানতে হবে ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড সম্পর্কে। যেমন হোয়াট, কি। তাহলে কি দিয়ে যত প্রশ্ন করবেন আপনি ব্যবহার করতে হবে হোয়াট। তোমার নাম কি, তোমার স্কুলের নাম কি, বাড়ির নাম কি, গাড়ির নাম কি। তো অর্থাৎ কি দিয়ে যত প্রশ্ন করি তখন শুরু হয় হোয়াট। হোয়াটস ইউর নেম, হোয়াটস ইউর ফিউচার প্ল্যান। কেন, বাংলায় কেন যদি থাকে তখন আমরা ব্যবহার করি হোয়াই, কেন। কেন তুমি ইংলিশ শেখো, কেন সেখানে যেতে চাও, কেন বই পড়ো, কেন বাজারে যাও। তাহলে যত কেন দিয়ে প্রশ্ন করা হয়, তার মানে ওই সেন্টেন্স গুলো শুরু করতে হবে হোয়াই দিয়ে। কোথায় থাকলে হোয়ার, কখন হোয়েন, কিভাবে হাউ, কোনটি হুইচ, হুইচ প্লাস এন মানে হলো নাউন, হুইচ প্লাস এন মানে হলো হুইচের পরে নাউন আসবে। যেমন তুমি কোন কলমটি কিনতে চাও, হুইচ পেন, পেনটা হলো নাউন, হুইচ পেন ডু ইউ ওয়ান্ট টু বাই, তুমি কোন কলমটি কিনতে চাও। তুমি কোন শার্টটি কিনতে চাও, হুইচ শার্ট ডু ইউ ওয়ান্ট টু বাই। কারটি, কোনটি হলো বস্তুবাচক আর কারটি হলো ব্যক্তিবাচক। কারটি হুজ প্লাস নাউন। যদি বলি তুমি কোন কলমটি কিনতে চাও, তাহলে হবে হুইচ পেন ডু ইউ ওয়ান্ট টু বাই,
যদি বলি তুমি কার কলমটি কিনতে চাও, তখন হবে হুজ পেন ডু ইউ ওয়ান্ট টু বাই। তুমি কোন বইটি পড়তে চাও, হুইচ বুক ডু ইউ ওয়ান্ট টু রিড। তুমি কার বই পড়তে চাও, হুজ বুক ডু ইউ ওয়ান্ট টু রিড। কোন দিকে, হুইচ ওয়ে, কোন দিকে, কে, হু, কাকে, হুম। যাই হোক না কেন, হোয়াট এভার, যে হোক না কেন, হু এভার, কে, হু, কার সাথে, উইথ হুম। এ পর্যন্ত পড়া থাকবে। হোয়াট কি থেকে, কার সাথে, উইথ হুম, এ পর্যন্ত। এটা হলো ইম্পর্টেন্ট টপিকস। হোয়াট থেকে উইথ হুম এ পর্যন্ত। অ্যালফাবেট এইচ দিয়ে ছিল আমাদের 10টি সেন্টেন্স। অ্যালফাবেট এইচ দিয়ে 10টি সেন্টেন্স ছিল। আগামী ক্লাসে থাকবে অ্যালফাবেট জি দিয়ে। অ্যালফাবেট জি দিয়ে 10 সেন্টেন্সেস টু ইউজ অ্যালফাবেট জি। অ্যালফাবেট জি দিয়ে ইউ উইল সে দ্য 10 সেন্টেন্সেস। আমরা বলি গুড, সাউন্ড উইল বি দ্য গুড। আমরা বলি গেইন, সাউন্ড উইল বি দ্য গেইন। আমরা বলি গো, সাউন্ড উইল বি দ্য গো। অ্যালফাবেট জি দিয়ে 10 সেন্টেন্স আপনি শুদ্ধ করে উচ্চারণ শিখবেন। এ পর্যন্তই থাকবে, আগামী ক্লাসের পড়া এ পর্যন্ত থাকবে। তাহলে আগামী ক্লাসের পড়াগুলোকে আমরা যদি একটু রিপিট করতে চাই, টপিক প্রেজেন্টেশন থাকবে এইম ইন লাইফ, জীবনের লক্ষ্য, এইম ইন লাইফ। টপিক প্রেজেন্টেশন, এইম ইন লাইফ। নাম্বার 2, ভোকাবুলারি 80 থেকে 100। ভোকাবুলারি 80 থেকে 100 উইথ সেন্টেন্স মেকিং। ভোকাবুলারি 80 থেকে 100 উইথ সেন্টেন্স মেকিং। নাম্বার 3, প্রিপোজিশন, অ্যাট এবং অন এর ব্যবহার। প্রিপোজিশন অ্যাট এবং অন এর ব্যবহার। নাম্বার 4, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন 1 থেকে 10। অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন 1 থেকে 10। নাম্বার 5, ইম্পর্টেন্ট টপিকস। ইম্পর্টেন্ট টপিকস হোয়াট থেকে শুরু করে উইথ হুম পর্যন্ত, আস্কিং কোশ্চেন। এরপরে থাকবে হলো অ্যালফাবেট জি দিয়ে 10 সেন্টেন্সেস। অ্যালফাবেট জি দিয়ে 10 সেন্টেন্সেস। এ পর্যন্ত থাকবে আগামী ক্লাস, এবং সেই সাথে কালকে থেকে আমাদের নতুন আরেকটি পার্ট শুরু হবে। সেটা হলো ক্লাসে কনভারসেশন, ক্লাস কনভারসেশন। অর্থাৎ আমি আপনাদেরকে ফ্লোর দিব, আপনারা এক একজনকে প্রশ্ন করবেন। এটা এটা হবে প্রতি ক্লাসে এখন থেকে, বাকি যতগুলো ক্লাস রয়েছে এটা হবে প্রতিদিন। এটা চলবে 20 মিনিট কনভারসেশন এখন থেকে। নিজেরা নিজেদের সাথে কথা বলবেন স্যার এখানে। আমাদের আর কয়টা ক্লাস আছে আর স্যার? আমি আমি ভুলগুলো ধরাই দিব, কারো কোনো ভুল টুল হলে না বলতে পারলে ধরাই দিব, বাট নিজেরা নিজেদের সাথে কথা বলবেন। এটা চলবে 15 থেকে 20 মিনিট। হ্যাঁ, বুঝি নাই, বলেন। স্যার বলতেছি যে আমাদের আর কয়টা ক্লাস আছে? আপনাদের আর 6টি ক্লাস বাকি আছে, 6। 6টি। আর একটা যে বই দিতে চাইছিলেন ওইটা কবে দিবেন? ওটা মরার আগে আগে দিব, যখন আপনি মরে যাবেন তার আগে কবরে দিয়ে দিব, যাতে ও কবরে তাহলে পড়তে পারেন। দিয়ে দিব কনফার্ম। আর আপনাদের পেয়ে যাবেন, আশা করি শীঘ্রই পেয়ে যাবেন। এ মাসের ভিতরে আশা তো ইনশাআল্লাহ। রাখি, না হলে আগামী মাসের ফার্স্ট উইকে পাবেন। স্যার আপনার শরীর ভালো বইটা না হয়েছে? দিলে আমার শরীর ভালো হইতে সময় লাগবে, কারণ আহ আজ থেকে 15-20 দিন আগে ঠান্ডা লাগছিল, জ্বর ভালো হয়েছে, কিন্তু কাশটা ভালো হয় নাই। এখন অ্যালার্জির সমস্যা দেখা দিছে, অ্যালার্জির ঝামেলা হইতেছে, হ্যাঁ এই স্যার, কারণে। অ্যালার্জির সমস্যার কারণে কাশ হয় আমারও এরকম। স্যার অ্যালার্জির বৃষ্টির কারণে পানি যখনই অ্যালার্জি বেড়ে যায় তখনই কাশ। এই কারণে খাবার দাবারও কন্ট্রোল, অ্যান্টিবায়োটিক চলতেছে, এক একটা 70-80 টাকা করে অ্যান্টিবায়োটিক খাইতেছি আরে বাবা, খালি প্রচুর। অ্যালার্জির ওষুধ খাবেন? হ্যাঁ, স্যার বুঝি নাই, অ্যালার্জি বলো। হলো
অ্যালার্জির স্যার ওষুধ খাবেন, ঠিক হয়ে যাবে। আমি খাই তো, যখন খাই তখন কি কমে, আবার কি যখন খাওয়া ওষুধ বন্ধ খাও? করে দিই কি তখন ওষুধ আবার খাও? অ্যালার্জির কি ওষুধ খাও? 10 টাকা নিবে, নামটা আমার খেয়াল নাই, মানে একটা ট্যাবলেট 10 টাকা। এবার রূপা প্রতিদিন নামটা একটা বলতে করে, পারলে। জি নামটা আমার শাহিন, খেয়াল আপনি নাই। বলেন কি বলতেছেন? বলছিলাম স্যার বৃষ্টির পানি খাবেন, বৃষ্টির পানি। মোল্লার আমি যা বুদ্ধি। আচ্ছা বৃষ্টির আচ্ছা পানিতে অনেক অনেক রোগের আল্লাহ তাআলা ওষুধ রাখছে। অ্যালার্জির অ্যালার্জিরও খুব ভালো কাজ করে। জি। আচ্ছা আচ্ছা বৃষ্টির পানি ধরবো কিভাবে? স্যার এই যে চাল দিয়ে যখন বৃষ্টির পানি পড়ে ওই সময় এই পানিটা বা একটা ভালো পাত্রের মধ্যে রাইখা ওইটা আবার ছেঁকে খেয়ে নিবেন। আমি ওই বৃষ্টির পানি খাই, খুব ভালো লাগে, অনেক উপকার পাইবেন। আচ্ছা, এটা না কাশের কোরআনের জন্য মধ্যে আছে। যেমন কাশের জন্য সিরাপ খাচ্ছি, অ্যান্টিবায়োটিক খাচ্ছি, অনেক কিছু। অ্যালার্জির জন্য এখনো কিছু খাই নাই। অ্যালার্জিটা কালকে থেকে দেখা দিছে, অ্যালার্জির সমস্যাটা। এতদিন অ্যালার্জি আর দেখা বৃষ্টির দেয় পানিতে নাই। স্যার গোসল করেন, বৃষ্টি নামলে গোসলটা করেন। আসসালামু আলাইকুম। আপনি স্যার আপনি স্যার ডাক্তারের দোকানে যায় বলবেন যে একটা অ্যালার্জির ওষুধ 10 টাকা দাম, কি জানি নাম জানি না, খালি ওই রুমিয়া ওষুধটা দেন। ডাক্তার পানি খাইতেছি ডাক্তার, কত ডাক্তার দেখাইতেছি। আচ্ছা জি, আর কে বলতে চান প্লিজ? হ্যালো স্যার, একটা কথা ছিল। জি প্লিজ। আপনি আবার কি স্যার আপনার বলতে সাথে দিবেন? না মানে 2টা ক্লাস আমি করতে পারিনি, তো আমার ভাইরাস জ্বরে আক্রান্ত ছিলাম আর কি, এই জন্য আমি কোনো পড়া পাইনি। আর যে গ্রুপে হোমওয়ার্ক দেওয়া হয় ওই গ্রুপে আমি নাই। কেউ কোনো ভাইয়া বা বোন আমাকে যদি অ্যাড করে হোমওয়ার্ক দিলে আমি একটু উপকৃত হতাম। আপনি অ্যাডমিশন নিছেন? জি স্যার, আমি সুস্থ, মানে একটু সুস্থ হয়েছি, আজকে ক্লাসটা করছি বাট ওইটা বলি নাই, হোমওয়ার্ক করতে আপনাকে যেটা পারিনি। বলছি ওইটা বলেন, আপনি কি অ্যাডমিশন নিছেন? অ্যাডমিশন তো নিছি, আমি গ্রুপেও অ্যাড আছি, বাট একটা গ্রুপ খোলা হয়েছে না আমাদের হোমওয়ার্ক নেওয়ার জন্য স্টুডেন্টদের। ও আচ্ছা, ওইটা আমি জানি না, ভাইয়ারা ওইটা যে আপনারা নিজেরা দেখা গেছে যে। জি স্যার, আমি মানে কাউকে বলতেছি কেউ যদি গ্রুপে অ্যাড দিয়ে আমাকে হোমওয়ার্ক দিলে ভালো হইতো আর কি। কোনটা, যেটা লার্ন ইংলিশ উইথ হানিফ হোসেন, ওইটা? হানিফ স্যার? না স্যার, মানে আমাদের মেবি একটা গ্রুপ খোলা হয়েছে, আমাদের একটা গ্রুপ খুলছিল যে হোমওয়ার্ক আর কি নেওয়ার ওটা ওটা থাকলে আমি নিতে, নাই, আমি ওটা আমি দিতে জানি পারবো। না, ওখানে আমি স্যার নাই। আপনাকে বলতেছি না, মানে কেউ যদি আমাকে অ্যাড করে দিলে ভালো হতো। আচ্ছা, আপনারা তো শুনছেন, এনাকে একটু অ্যাড করে দিয়েন তাহলে। হোমওয়ার্ক সাবমিট। ঠিক আছে। হ্যালো। জি ভাই, আচ্ছা ঠিক আছে স্যার, আসসালামু আলাইকুম। জি, এনাকে একটু অ্যাড করে দিয়েন, হ্যাঁ। আচ্ছা। ঠিক আছে, ঠিক আছে তাহলে, আসসালামু